जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी श्री दरबार साहिब जी के आभा मंडल दे विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहिब जी के उत्ते जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी जून 1984 के घल्लूघारे के दौरान शहीद होने वाले महान शहीदां सिंघां नूं याद करने वास्ते इकट्ठे होए हैं। मेरे तो पहला मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी श्री दरबार साहिब जी ने आप जी नूं संबोधन होंदियां कहा, इस घल्लूघारे दे विच जिथे सिख कौम के मरदे मुजाहद बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले, अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, जरनल सुबेग सिंह जी सहित अनेकों शहीद सिंघां सिंघणियां ने महान कुर्बानियां कीतियां। छोटे छोटे बच्चे इस्त्रियां तक नूं भारतीय फौज ने नहीं बख्शिया। जिस तरह 1962 दे विच भारत ने चीन ते हमला किया, 1965 ते 71 दे विच पाकिस्तान ते हमला किया, श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखां दी स्वतंत्र प्रभु सत्ता का प्रतीक है, बिल्कुल पाकिस्तान ते चीन वांग ही इस महान तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते उस वक्त की भारत की हुकूमत ने हमला किया और उही व्यवहार किया इत्थे जो व्यवहार जेतू फौजां जड़ियां किसी मुल्क दियां वो दूसरे मुल्क दे विच जाके उन्हां दे बशिंदियां दे उत्ते भी शायद ना करन, लेकिन साडे नाल उस तो भी भैड़ा माड़ा मंदा सलूक जिहड़ा है भारतीय फौज ने इस घल्लूघारे के दौरान इस स्थान के उत्ते कीता है। एक ऐसा नसूर है सिख कौम के पिंडे के उत्ते जिहड़ा सारा साल रिसदा रहिंदा है, मैले नाल भर जांदा है, पीड़ करदा है, दर्द करदा है। और अज दे दिन असी खालिस्तान जिंदाबाद कह के उस मैली नूं बाहर कढ़दे हैं ताकि साडी पीड़ ठंडी होवे, साडा दर्द घट होवे। इनू भुलाया नहीं जा सकता, इनू मेटिया नहीं जा सकता, ये हमेशा तक याद रहूगा। मैं कहना चाहना है आप जी नू कि असी इस नसूर दा इलाज किस तरह करना है, इहदी दवाई की है असी जानते हैं, लेकिन प्राप्त किवें होनी है ये असी कदे सिर जोड़ के बैठ के सोचन विचारन का यतन नहीं किया। अज जरूरत है कि असी अपने मतभेद भुला के, अज जरूरत है कि असी छोटे छोटे वितकरे भुला के श्री अकाल तख्त साहिब जी की सरप्रस्ती दे विच इकट्ठे होकर बैठीए। ये जड़ियां साडियां संस्थावां ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दीवान है, सचखंड श्री हजूर साहिब बोर्ड है, पटना साहिब बोर्ड है, या साडियां संप्रदावां ने, साडियां सिख जथेबंदियां ने, ये साडी ताकत है। और इस ताकत नूं कदे असीं कमजोर नहीं होण देना है। साडा सियासी विरोध वो अलग चीज है, होना चाहिए, लेकिन इन्हां संस्थावां नूं कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। सियासी विरोध की आड़ दे विच
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ 37 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 37 ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 7000 ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 35000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਨਿਗਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੋਭ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।